فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إننا Soma. Tengok kalau okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita diberikan peluang untuk sama-sama melayari laman Facebook rasmi Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah untuk kita manfaatkan sedikit masa yang ada ini dengan majlis ilmu kuliah online. Ini adalah kuliah kali pertama sepanjang tempoh PKP dilaksanakan. InsyaAllah kuliah-kuliah yang lain juga akan menyusul
Masjid Ubaidah Al-Jarrah telah mengatur kuliah secara online pada setiap hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat. Jika tidak ada arah melintang, insya-Allah jadual akan dilangsungkan seperti yang dirancang, insya-Allah. Jadi marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun kita pada waktu ini dalam tempoh PKP tak dapat nak keluar ke mana-mana, kekal stay at home, kekal lah di rumah. Banyak perkara-perkara yang bermanfaat dan berfaedah yang boleh kita laksanakan di rumah. Daripada rumah juga kita boleh untuk sama-sama mempelajari Al-Quran, mengambil manfaat daripada majlis-majlis ilmu. Saya yakin banyak juga para asatidzah ataupun ustaz-ustaz yang melakukan online kuliah di tempat masing-masing, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan ambil sedikit intipati daripada satu kitab yang cukup menarik berkenaan dengan perihal golongan orang yang membaca Al-Quran. Ini bila kita sebut tentang golongan orang yang membaca Al-Quran, sebagaimana yang kita tahu dalam hadis Nabi SAW menyatakan, Iqra'ul Qur'ana, bacalah olehmu akan Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kerana Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, menjadi penolong kepada pembacanya. Jadi alhamdulillah, saya lihat Ahli Qaryah Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah sendiri telah menyenaraikan di kalangan ahli qaryah yang berminat untuk membaca Al-Quran, untuk kita sama-sama mengisi masa yang ada ini, senarai nama daripada satu grup kepada satu grup untuk menghatamkan sebanyak 30 juzuk. Alhamdulillah, itu satu inisiatif dan usaha yang cukup baik, satu dorongan dan galakan agar kita sama-sama berusaha untuk peroleh keberkatan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kita hidup ini memanglah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menguji hamba-Nya. Kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu yakin bahawa segala bentuk ujian yang Allah timpakan kepada kita, musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita, tidak lain tidak bukan adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menguji kita itu bil khair wasyarr, sama ada ujian dalam bentuk kebaikan ataupun ujian dalam bentuk keburukan. Dan kita perlu yakin sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah SWT tidak menghendaki, Allah SWT menghendaki daripada kamu itu yusra, kebaikan yang memudahkan, wala yuridukumul usra, dan tidaklah menghendaki daripada kamu itu satu perkara yang susah. Berarti ujian yang Allah timpakan ini, insya-Allah ujian yang kita boleh hadapi secara bersama. Kita sabar dan kita tempuhi secara bersama, akur dengan arahan daripada pemimpin kita. Pada masa yang sama kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan memudahkan kita. Yakinlah bahawa ujian daripada Allah SWT itu adalah ujian yang sesuai dan juga mampu untuk kita atasinya. Apatah lagi Allah Taala juga berfirman, ganjaran bagi orang yang bersabar di atas ujian yang ditimpakan kepada seseorang. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya diganjarkan pahala bagi mereka ini, iaitu orang-orang yang sabar ini, pahala mereka ini bighairi hisab, dengan tidak ada had ataupun batas, tidak terhitung jumlahnya. Begitulah besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang bersabar. Masing-masing mempunyai tahap kesabaran yang berbeza dan menghadapi situasi yang berbeza. Ada yang duduk di bandar tak boleh pulang ke kampung, ada yang duduk di kampung tak boleh pulang ke bandar, dan ada juga yang saya dapat tahu yang asalnya daripada negeri lain, kemudian berhajat nak pergi ke negeri lain atau urusan tertentu, pada waktu itu juga tidak dibenarkan pulang. Jadi atas dasar kemaslahatan,
dengan keselamatan, itu adalah keputusan yang terbaik pada waktu ini. Maka mudah-mudahan kesabaran ini akan diganjarkan dengan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan risau. Kalau kita lihat dalam sejarah Nabi, sejarah para rasul, sebagaimana Nabi Ayub alaihi salam, Allah SWT menguji Nabi Ayub. Binatang ternakannya mati, untanya mati. Kemudian Allah SWT menguji juga dengan anaknya mati juga. Allah SWT menguji juga Nabi Ayub dengan penyakit. Kemudian di atas ujian yang hebat, ujian yang berat ini, Nabi Ayub tetap bersabar. Yang tak sabarnya adalah isterinya. Tapi apa yang dibuat oleh Nabi Ayub? Nabi Ayub mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iznada rabbahu. Ke mana Nabi Ayub berdoa menyeru kepada Tuhannya. Anni massanyad dur. Sungguhnya aku ini telah ditimpa dengan kesakitan, ditimpa dengan penyakit. Maka itu adalah satu pengharapan daripada Nabi Ayub alaihi salam, mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Taala memberikan jalan dan akhirnya diberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Selain itu juga kita perlu sedar, dalam surah Al-Hadid Allah Taala menyatakan ma asaba min musibah. Tidak ada satu pun bentuk daripada musibah ini fil ard, yang ada di atas muka bumi ini. Segala bentuk bencana, bencana alam dan sebagainya ini, wala fi anfusikum, ataupun musibah yang tertimpa pada diri kamu dengan penyakit-penyakit tertentu, penyakit berjangkit ataupun penyakit yang memang ada pada diri sendiri, yakinlah illa fi kitabim min qabl an nabra'aha, melainkan semuanya itu telah termaktub, telah ditetapkan dan ditentukan sebelum kami menciptakannya. Jadi itulah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita yakin bahawa ini adalah ujian yang Allah Taala berikan kepada kita semua supaya kita memperbaiki diri dan kita cuba untuk menjadi yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Jadi kita lihat sedikit kandungan hadis berkenaan dengan golongan orang yang baca Al-Quran ini. Riwayat daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamathalit tamrati la riha laha wa ta'muha hulun wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamathalil handhalati laisa laha rih wa ta'muha murrun. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, mathalul mu'min, perumpamaan bagi orang yang beriman, alladzi yaqra'ul Qur'ana, yang membaca Al-Quran, kamathalil utrujah. Maksudnya diperumpamakan bagi orang yang beriman ini, bila mereka membaca Al-Quran ini seperti utrujah. Utrujah ini adalah sejenis buah-buahan. Rihuha tayyibun, yang mana buah ini baunya itu baik. Maksudnya baunya itu sedap. Wa ta'muha tayyibun, dan rasanya juga lazat ataupun baik. Wa mathalul mu'minin alladzi la yaqra'ul Qur'ana, dan perumpamaan bagi orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran, kamathalit tamrah, seperti pohon buah tamar, la rihalaha, yang tidak ada bau, wa ta'muha hulun, tetapi rasanya itu sedap ataupun manis. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana, dan juga perumpamaan bagi orang munafik yang membaca Al-Quran, kamathalir raihanah, diumpamakan seperti buah raihanah. Tuan-tuan nak tahu buah raihanah tu macam mana, boleh tengoklah image dia, bentuk dia. Rihuha tayyibun, yang mana buah raihanah ni adalah buah yang mempunyai bau yang sedap, tetapi wa ta'muha murrun, tetapi rasanya itu cukup pahit. Dan terakhir dalam hadis ini menyatakan wa masalul munafiq, dan perumpamaan bagi orang munafik ini, alladzi la yaqra'ul Qur'ana,
orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, kamathal handalah, seperti buah handalah. Buah handalah ni macam mana? Laisa laha rih, buah yang tidak ada bau, wa ta'muha murrun, dan juga baunya juga adalah, rasanya juga adalah pahit. Hadis riwayat Bukhari. Intipatik daripada hadis ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Ahmad Asy-Syarbasi rahimahullahu taala ketika mensyarahkan hadis ini, menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubayyana lana, menjelaskan kepada kita fi hadzal hadis, dalam hadis ini, fadla qiraatil Qur'anil Karim, tentang kelebihan daripada membaca Al-Quran, wa tafawuti huduzin nasi fi hadhil qiraah, dan juga kepelbagaian kelompok ataupun golongan yang akan didapatkan oleh manusia itu berdasarkan kepada bacaan mereka itu, mengikut kepada diri manusia itu sendiri. Faminhum may yaqra'u an yaqin, di kalangan mereka ini, di kalangan orang yang baca Al-Quran ini, ada yang membaca dengan penuh keyakinan, wa ta'assurin, dan juga penuh terkesan, wa khusyu'in, penuh khusyuk, wa yahrusu ala hadhihi al-qira'ah al-munbathiqah min qalbin 'amirin bil iman, yang mana daripada bacaan Al-Quran ini juga terpancar ataupun terbit daripada hatinya itu amirin bil iman, dipenuhi, disemarakkan dengan keimanan. Maksudnya setiap kali membaca ayat-ayat suci Al-Quran, orang yang beriman ini, kelompok yang pertama ini, dia membaca Al-Quran dengan penuh yakin, dengan penuh takwa dan keimanan, maka bacaan tadi akan memancarkan, menyemarakkan lagi keimanan. Walisanin ratabin bi dzikrillah, dan juga dengan lisannya yang sentiasa dibasahi dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa hissin, dan juga merasakan muta'athirin, dengan rasa yang khaifin min haibatillah, dapat rasa dalam diri ini ketakutan kerana kehebatan Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah perihal orang yang baca Al-Quran. Dalam kelompok yang pertama tadi, yang diumpamakan seperti buah utrujah, yang baunya baik dan rasanya juga elok. Wa minhum, dan di kalangan mereka itu, may yaghfalu 'anil Qur'ani, ada juga di kalangan orang yang baca Al-Quran ini, mereka lalai daripada Al-Quran. Wa yuhmilu fi qira'atihi, dan mereka ini, iaitu di kalangan orang yang beriman ini, ada juga yang lalai daripada bacaan Al-Quran dan juga mengabaikan untuk membaca Al-Quran, ma'annahu min abna'il Islam, pada masa yang sama mereka ini adalah di kalangan orang-orang Islam, anak-anak Islam. Fa fi dakhilihi iman, yang mana pada masa yang sama di dalam hatinya itu ada keimanan. Maksudnya ada juga orang yang beriman yang membaca Al-Quran. Yang membaca Al-Quran ini diumpamakan seperti buah utrujah yang baunya baik dan rasanya baik. Adapun orang yang beriman, yang percaya pada Allah, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak membaca Al-Quran, diumpamakan seperti at-tamrah, seperti buah tamar. Yang mana buah tamar ini, tuan-tuan pun tahu macam mana rasa buah tamar ini. Buah tamar ini dia tidak berbau, tetapi mempunyai rasa yang sedap. Kemudian, wa minan nasi munafiq fajirun mukhadi'un, di kalangan manusia juga ada yang tergolong sebagai orang yang munafik, orang yang berlaku perbuatan keji, mukhadi', dan juga seorang yang penipu. Yantiqu bi kalimatil Quran mura'iyan biha, yang menuturkan ataupun memperbacakan kalimat-kalimat Al-Quran dengan riak, atau mukhadi'an, ataupun dengan memperdaya. Walakinnahu yatfi sadrahu 'ala al-juhud wal ijram, tetapi dalam jiwanya itu ataupun dalam hatinya itu penuh dengan keingkaran dan juga ijram, jenayah, ataupun ketidakpercayaan yang boleh merosakkan dirinya itu sendiri. Fi sadrihi nifaq, dalam jiwa orang munafik itu, wa huwa fil waqti nafsihi, yang pada masa yang sama, ba'idun an raudatil Qur'anil Majid, jauh daripada taman Quran. Maksudnya jauh daripada kenikmatan yang boleh didapati daripada kandungan Al-Quran itu sendiri.
Kita terus kepada kelompok yang pertama. Innal firqatal ula, kumpulan yang pertama itu minal arba'ah, antara 4 kelompok allati dzakaraha al-hadis, yang telah dinyatakan dalam hadis itu adalah sinfun syarifun karimun fadilun, adalah satu kelompok yang paling mulia dan yang paling tinggi kedudukannya. Yu'abbiru anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang yang beriman itu adalah orang yang baca Al-Quran seperti buah utrujah yang baunya baik dan juga rasanya baik. Jadi buah utrujah itu adalah nam'un minal fakihah, satu jenis daripada jenis buah-buahan. War Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuridu huna mutlaqut tilawah, bukanlah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehendaki daripada seorang yang beriman itu semata-mata membaca Al-Quran sahaja. Sebab tu dia sebut dalam hadis ini berkenaan dengan orang yang beriman tadi yang baca Al-Quran seperti buah utrujah. Yang dimasukkan dengan orang yang beriman membaca Al-Quran seperti buah utrujah, iaitu yang mempunyai bau yang baik dan juga rasa yang baik, itu yang dikehendaki oleh Nabi SAW, yang boleh kita faham adalah wa innama yuridu tilawatan man yu'minu bil Quran. Nabi SAW menghendaki bacaan daripada orang yang beriman dengan Al-Quran, wa yastajibulah, dan dia mengangkat kehendak Al-Quran itu ataupun melaksanakan apa yang dituntut dalam Al-Quran. Wala yukhalif mashtamala alaihi min amrin wa nahyin, dan dia tidak mengingkari ataupun menyalahi apa yang terkandung daripada kandungan Al-Quran, daripada perintah dan juga larangan. Wa illa, dan kalau pun tidak, fakam minta lil Quran, kalaulah perkara ini tidak berlaku, maka berapa ramai minta lil Quran di kalangan orang yang baca Al-Quran, wal Quranu yal'anuhu, dan Al-Quran melaknatinya. Maksudnya ramai juga orang yang baca Al-Quran ini pada masa sama Al-Quran melaknatnya, kerana antaranya yaqra'u duna ayata'athara bih, dia membaca pada masa yang sama tidak terkesan dengan apa yang dibacakannya tadi, au yastajibalah, ataupun dia tidak menjawab tuntutan-tuntutan yang ada dalam Al-Quran, sama ada tuntutan dari segi ibadahnya, tuntutan dari segi akidahnya, tuntutan dari segi muamalahnya, tuntutan dari segi akhlaknya, tuntutan dari segi siasahnya dan sebagainya, maka itu adalah satu perkara yang tidak mencapai matlamat yang dikehendaki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi kedudukan orang yang beriman membaca Al-Quran. Jadi kenapakah dikatakan sebagai buah utrujah dalam kumpulan yang pertama itu, iaitu kumpulan yang baca Al-Quran, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab apa? Maka kalau kita lihat dalam Syarah Fathul Bari, menjelaskan tentang ibarah ini, khassa sifatal iman bit-ta'mi, dikhususkan sifat keimanan itu dengan at-ta'mu. At-ta'mu ni iaitu dengan rasa. Wasifat tilawati birrih, dan juga sifat bacaan Al-Quran itu dengan bau. Maksudnya analogi yang dibuat bagi orang beriman itu, bila dia membaca Al-Quran, diumpamakan seperti orang baca Al-Quran itu, keimanan yang ada dalam dirinya itu umpama apa yang boleh dirasai, dinikmati. Itu iaitu seperti buah tadi, buah utrujah tadi, yang lazat rasanya. Dan apa yang dituturkan ataupun apa yang dibacakan oleh orang yang beriman tadi, ayat Al-Quran tadi, diumpamakan seperti bau buah tadi. Dalamannya cantik, iaitu jiwanya dipenuhi mutmainnun bil iman, dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa yang sama lisannya itu menuturkan kalam Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan diumpamakan seperti mengeluarkan bau yang wangi. Kalaulah dikatakan berkenaan dengan hikmah dikhususkan buah utrujah, kenapa tidak didatangkan dengan perumpamaan yang lain? Kenapa dalam hadis ini Nabi SAW tidak mendatangkan perumpamaan dengan buah-buah yang lain? Contohnya minal fakihah, daripada buah, contohnya buah apple, buah tembikai, buah durian, kan? Buah durian ni bau dia tak sedap. Contoh-contoh buah yang lain,
allati tajma'u tayyibar ta'mi warrih, yang mana buah yang dihimpunkan padanya itu dari segi bau yang sedap dan juga rasa yang enak. Katufahah, seperti buah apple. Jadi kalau kita lihat hikmah dia, kerana buah utrujah ini yang pertama sekali yutadawa biqishriha, kulit buah limau itu sendiri boleh digunakan untuk pengubatan. Dan selain itu juga wayus takhraju, dan dikeluarkan daripada min hubbiha, daripada bijinya itu duhnun lahu manafi', lemak yang boleh mendatangkan manfaat. Maksudnya boleh datangkan manfaat juga. Isi dalamnya pun ada kebaikannya, luarannya juga ada kebaikannya. Waqila, dan dikatakan innal jinna la taqrabul baital ladzi fihi al-utruj, sesungguhnya jin tidak menghampiri rumah yang di dalamnya itu ada buah utruj. Maksudnya buah utruj. Buah utruj ni dia seperti buah limau, ataupun kita panggil buah citrus, yang warna kuning itu. Fayatanasabu ayyumathila bihil Qur'anul ladzi la taqrabuhu syayatin. Maka bolehlah kita faham di sini bahawa diumpamakan dengannya ini akan Al-Quran alladzi la taqrabuhu syayatin. Orang yang baca Al-Quran ini tidak akan dihampiri ataupun didekati oleh syaitan, sebagaimana buah utrujah tadi. Dan banyak lagi kelebihan dan juga manfaat bagi buah utrujah ini. Antaranya fi akliha mal iltizaz, kalau kita makan buah ini cukup lazat, rasa dia tayyibun nakhah, dan juga baunya yang wangi, semerbak. Wadibagu ma'dah, wadibagu mu'addah iaitu yang boleh mencerna ataupun membaikkan proses makanan dalam tubuh badan. Wa jaudatu hadmin, dan juga boleh memperelokkan proses penghadaman makanan kalau kita amalkan buah utrujah ini. Walaha manafi'u ukhra, dan pada buah utrujah ini ada manfaat yang pelbagai. Itulah antara kefahaman yang kita boleh ambil daripada buah utrujah ini. Diumpamakan dengan baca Al-Quran ini seperti buah utrujah, kerana kelebihan-kelebihan yang ada pada buah utrujah ini dari segi baunya yang harum semerbak dan juga rasanya yang lazat. Begitulah kedudukan orang yang baca Al-Quran yang terbaik, orang yang beriman, yang menghayati, yang mentadabbur ayat suci Al-Quran. Maka bacaannya itu adalah bacaan yang cukup disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua, azan berapa minit lagi? Okey. Oleh kerana masa telah pun tamat, jadi cukuplah setakat itu pada hari ini kenaan dengan intipati hadis tadi. Walaupun kita tak dapat menyambung huraiannya, insya-Allah pada kesempatan yang lain kita akan sambung. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Omar tadi yang telah membacakan hizib. Jadi bolehlah kita sama-sama mengamalkan hizib. Banyak bacaan Al-Quran kita boleh baca. Selepas kita baca Al-Quran, kita bertawassul, berdoa dengan amal soleh yang kita buat itu tadi, kita minta hajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala perkenankan. Itu juga dengan bacaan-bacaan hizib yang pelbagai, bolehlah jadikan sebagai amal harian yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan buruk itu daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.